اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکام سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور چلے جاؤ۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائیں۔ مستقبل کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ اپنے بچے کو چالاکی کبھی نہ سکھائیں، ورنہ اس کی چالاکی کا سب سے پہلا شکار آپ ہوں گے۔ ہماری زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ صبح جاگنے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ لوگ آپ کو رلائیں گے، لیکن آپ نے پھر بھی نہیں رونا، کیونکہ اگر آپ روئے تو لوگ آپ کو اور رلائیں گے۔ جو فضول کاموں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، وہ ضروری کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ ہر کام دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، جیسے کوئلے اور سونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو۔ اگر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے 1000 مواقع ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، انہیں برباد کرنا نہیں۔ اوقات سے بڑھ کر دکھاوے انسان کو قرضے میں ڈبو دیتے ہیں۔ خاموشی کسی ایسے شخص کے لیے بہترین جواب ہے جو آپ کے الفاظ کی قدر نہیں کرتا۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ، پر اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولنا۔ لوگ بدلتے نہیں، پر وقت کے ساتھ سمجھ میں ضرور آ جاتے ہیں۔ عورت کا گھر نصیب سے بنتا ہے، مگر عورت کا گھر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ جو دوست تمہارے دشمن کے ساتھ بیٹھے، اس سے ہاتھ دھو لینا ہی بہتر ہے۔ جب برے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ صلاحیت، ہنر اور اعتماد ایسی چیزیں ہیں جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ آپ صرف اس صورت میں آزاد ہیں جب آپ ذہنی طور پر آزاد ہوں۔ برائی کو تباہ کرنے والا سب سے بڑا ہتھیار خود برائی ہے۔ انسان کو چہرے سے نہیں بلکہ دل سے پاک ہونا چاہیے۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر دیں۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے 1-2 بار آزما لیا جائے۔ خود غرضی کو دنیا سے نکال دو، لوگوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارے زوال دیکھنے کے منتظر کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ بہت سی خوشیوں سے محروم ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔
मायूसी इंसान को कामयाबी से नाअहल कर देती है। एक बात को बार बार दोहराने से उसका असर खत्म हो जाता है। इस इंसान पर ज्यादा मुसीबतें आती हैं जो लगातार बोलते रहते हैं। मर्द अपनी खोई हुई चीजों पर मातम करते हैं, जबकि औरतें उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। ईमानदारी एक नायाब दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। खुश इखलाकी में किसी पर सबकत ले जाना सबसे बड़ी फतह है। दूसरों को एहसास दिलाए बगैर उनसे आगे निकल जाना एक अजीम फन है। अहमक को समझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसकी मर्जी करने दी जाए। अगर आप जंगल को समझना चाहते हैं तो आपको उस जंगल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे वो जंगल कितना ही अजीब और खौफनाक क्यों ना लगे। जो शख्स ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पर काबू पा ले, वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। बुरा वक्त आपको बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। एक बार जब आप अपनी खामियों को तस्लीम कर लें तो कोई भी उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। 3 अफराद के ख्यालात एक जैसे होते हैं: पागल, आशिक और शायर। कोई इंसान हकीकी मायनों में उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसकी आजादी का दारोमदार दूसरों की सोच, एहसास और अमल पर हो, और जिसके पास इस आजादी की हिफाजत और उसे बरकरार रखने का कोई जरिया ना हो। जब आप एक काम करने का सोचते हैं तो सबसे पहले उसको खत्म किया करें। हमने परिंदों के साथ हवा में उड़ना सीखा और हमने मछलियों के साथ समंदर में तैरना सीखा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जमीनों पर भाइयों और बहनों की तरह रहना नहीं सीख सके। दुनिया में 95% लोग वो काम कर रहे होते हैं जो काम वो कभी करना नहीं चाहते। अहमकों की 2 किस्में हैं। नंबर 1, जो अपनी राय नहीं बदल सकते। नंबर 2, जो खुद को नहीं बदल सकते। वो हिकमत जिससे हमें कोई फायदा ना पहुंचे बेकार है। तजर्बा अक्लमंदों से ज्यादा बुज़दिल इंसान पैदा करता है। तालीम अपने गुस्से या खुद एतमादी को खोए बगैर तकरीबन किसी भी चीज को सुनने की सलाहियत है। खामोशी से बेहतर कोई रद्द अमल नहीं। बगैर लड़े दुश्मन की ताकत को कमजोर करने के 2 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश करें, अगर आपकी साख अच्छी हो और लोग आप पर एतमाद करें तो दुश्मन की बातें बेअसर हो जाती हैं। अपने अमल और रवैये से दूसरों के दिल जीतें। नंबर 2, जब आप दुश्मन की चालाकियों को अहमियत देना छोड़ देते हैं और उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो वो खुद ही अपनी उलझनों में फंस जाता है। आपका सुकून और बेनियाजी ही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाती है। याद रखें, सबसे बड़ा इंतकाम यह है कि आप अपनी जिंदगी में खुश और मजबूत रहें। 3 जगहें जहां खामोश रहने से आपकी इज्जत और वकार में 100 गुना इजाफा होता है। नंबर 1, जब कोई आप पर तनकीद करे तो जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करें। यह आपकी संजीदगी और बर्दाश्त को जाहिर करता है और मुखालिफ को शर्मिंदा कर देता है। नंबर 2, जब कोई बहस बेमकसद हो तो उसमें ना पड़ें, बल्कि खामोश रहकर अपनी तवानाई को बचाएं और समझदारी का मुजाहिरा करें। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे मजबूत हथियार और इज्जत को बढ़ाने का जरिया होती है। अपने बारे में बात करते वक्त हर इंसान मोहतात होता है। खुशी को खुशनसीबी ना समझो, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जफाकशी और मेहनत से इंसान मोहताजी से आजाद रहता है।
दुख का बेहतरीन इलाज तरस खाना है। अगर अपनी किस्मत पलटना चाहते हो तो हाथ की उंगलियों पर सुबह शाम ये कलिमात 11-11 मर्तबा पढ़ लिया करो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफवन अहद। किस्मत पलट जाएगी। जो इंसान 100 साल की उम्र पाए उसके बारे में सबसे काबिले जिक्र शय उसकी उम्र होती है। दिमाग की ताकत सुकून में है, इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। लोग आपको कुछ भी कहते रहें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा फर्ज जानवरों को जुल्म से बचाना है। किसी इंसान के लिए अहम तरीन चीज हमेशा वो होती है जिसे उसने खुद मेहनत करके हासिल किया हो।